یا بچوں کی تعلیمی اخراجات کی فکر دل پر بوجھ بن جائے تو ایک باپ، ایک ماں اور بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ وہ کرب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا، مگر میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب میں پاکستان کے اشرافیہ اور صاحب ثروت حضرات سے خصوصی طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قوموں پر کڑا وقت آتا ہے تو اس قوم کے صاحب حیثیت افراد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے غریب، محنت کش مزدور اور وہ تمام لوگ جو دن رات پسینہ بہا کر رزق حلال کماتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ وطن کے لیے آگے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، مگر آج وقت آ چکا ہے کہ اشرافیہ آگے بڑھے، صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھیں اور وہ کردار ادا کریں جو ذمہ دار معاشرے کے صاحب حیثیت طبقے کو دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس تناظر میں آج اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بچت، عوامی ریلیف، کفایت شعاری اور حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر بہت اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، مگر اس میں ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ 2، آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کی بچت ہو۔ نمبر 3، آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ نمبر 4، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے، یعنی آپ کی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نمبر 6، تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ نمبر 7، سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 8، وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران
اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، اور یہ پابندی وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ نمبر 9، ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی تاکہ ایندھن کی زیادہ سے زیادہ بچت ممکن ہو سکے۔ نمبر 10، سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 11، سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 12، ملک میں ایندھن اور توانائی کی بچت کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر، یعنی اسینشل سروسز کو چھوڑ کر، باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، یعنی ورک فرام ہوم۔ نمبر 14، ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، مگر اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ مزید صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم، یعنی گھر سے کام کرنا اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید فوری طور پر تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں مفاد پرست عناصر، ذخیرہ اندوزوں اور پٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ قانون کا آنی ہاتھ حرکت میں آئے گا اور بلا امتیاز ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج دنیا کو نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ طاقت کے توازن بدل رہے ہیں اور نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ اس نازک ترین موڑ پر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے اتحاد، اخوت، قومی یکجہتی اور احساس ذمہ داری کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں صبر، اخوت، ایثار، قربانی اور اجتماعی ذمہ داری کا درس دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ ایک مضبوط
और नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान को इत्तेहाद, अखुवत और एहसास जिम्मेदारी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहना था। उनकी जानिब से कहा गया, ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाएं वरना सख्त सज़ा मिलेगी। तमाम तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवा हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन के लिए खुले हैं। तो ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। आइंदा 2 माह के लिए काबीना अरकान, वुज़रा, मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 20 ग्रेड से ऊपर अफसरान जिनकी 3 लाख से ऊपर तनख्वाह है, उनकी 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। वफाकी और सूबाई वुज़रा, मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फौरी कटौती की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती की जा रही है। जी हाँ, वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फौरी कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। मजीद कहा कि आइंदा 2 माह के लिए काबीना अरकान, वुज़रा, मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती की जा रही है। 20 ग्रेड से ऊपर अफसरान जिनकी 3 लाख से ऊपर तनख्वाह है, उनकी 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। वफाकी और सूबाई वुज़रा, मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म, वुज़राए आला और गवर्नर्स पर भी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद होगी। सरकारी इशाइयों और इफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होटलों के बजाय सरकारी जगहों पर मुनक्कद किए जाएंगे। तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं, ऐसा कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। मजीद बोले कि सरकारी इदारों में 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवा हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। तमाम तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाएं वरना सख्त सज़ा मिलेगी। दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है। ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान को इत्तेहाद, अखुवत और एहसास ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। रमज़ान का मुबारक महीना हमें सब्र, अखुवत, इसार, कुर्बानी और इज्तिमाई जिम्मेदारी का दर्ज देता है। बावकार कौम वो होती है जो मुश्किल घड़ी में बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ती है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था मशरिक़ वुस्ता इस वक्त शदीद जंगी सूरत हाल की लपेट में है। अमन को लाहिक़ खतरात हम सब के लिए गहरी तशवीश का बायस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान मामला तदब्बुर और सिफारतकारी के जरिए हल कराने के लिए कोशा है। ईरान में इसराइली हमलों को 2 टोक अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फौरी कटौती की जा रही है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। आइंदा 2 माह के लिए काबीना अरकान, वुज़रा, मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती की जा रही है। 20 ग्रेड से ऊपर अफसरान जिनकी 3 लाख से ऊपर तनख्वाह है, उनकी 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। वफाकी और सूबाई वुज़रा, मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था वज़ीर आज़म, वुज़राए आला और गवर्नर्स पर भी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी होगी। सरकारी इशाइयों और इफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होटल्स की बजाय सरकारी जगहों पर मुनक्किद की जाएंगी। तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए। सरकारी इदारों में 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। फौरी तौर पर तमाम स्कूल्स को रवा हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं।
तमाम तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर सूरत हाल का फायदा ना उठाए वरना सख्त सजा मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया है। दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है, ताकत का तवाजुन बदल रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि नए इत्तेहाद बन रहे हैं। नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान को इत्तेहाद, अखुवत और एहसास जिम्मेदारी की जरूरत है। रमजान का मुबारक महीना हमें सब्र, अखुवत, इसार, कुर्बानी और इज्तिमाई जिम्मेदारी का दर्स देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, बावकार कौम वो होती है जो मुश्किल घड़ी में बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, किन वजूहात